Hi students, we are discussing the interpretation of NMR spectrum. Today we will discuss the NMR spectrum of ethanol, that is pure ethanol and impure ethanol. Okay, first we will discuss some about the pure ethanol. Okay, we all know the structure. What is that? CH3 ethanol. Ethanol means CH3 CH2OH. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? യു നോ എവറിത്തിങ്. That is, എന്താ ചെയ്യുക? You have to find out the different types of protons present in the compound and what are the different signals obtained in the NMR spectrum, or how many signals obtained in the NMR spectrum. Okay, അപ്പോൾ you know here the ethanol contains 3 different types of protons. Therefore, we will get 3 NMR signals. Okay, then അപ്പോൾ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? Then you have to check which one comes in the high resolution and high delta value region and which comes in the low delta value region. Here this the proton, the CH3 protons that are shielded, more shielded, therefore it will comes in the low delta value region, and the next one CH2, and then the peak due to OH, that will come in the high delta value region. That is, the peak due to CH3 will comes in nearer, very much nearer to TMS. Okay, then we will get the low resolution NMR spectrum like this: TMS, peak due to CH3, then CH2, and peak due to OH. This is our low resolution NMR spectrum of ethanol. Then what is the next step? You have to find out the area under each peak. That is very simple. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനെന്നുള്ളത് അറിയാം. എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ? Here the peak area, peak A, is originating from, peak A is originating from CH3 protons. Therefore, its area is 3 units, and peak B is originating from 2 hydrogens, that is from CH2. Therefore, its area is 2 units. And peak C, that is originating from 1 hydrogen, that is from OH. Therefore, its area is 1 unit. Therefore, we can write the ratio of the total area under these peaks. That is 3:2:1. Okay, what is the next step? If we are taking the high resolution NMR, you have to consider the split pattern. Then for taking the high resolution NMR, we will get the the splitting pattern. Okay, then consider the split pattern or the high resolution NMR. ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും? We can see the peak A, that will split into 3. Peak A means the peak due to CH3, that will split into 3. Why? Because this CH3 has 2 neighboring protons from CH2. അല്ലേ, CH3യുടെ നൈബറിംഗ് ആയിട്ട് CH2 ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് 2 പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട്. Therefore, this CH3 peak will split into 2 + 1 3. അങ്ങനെ 3 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. Therefore, we can call it as a triplet. എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സ്പെക്ട്രം വരിക? The peak will be like this. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പീക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, then what is the next one? Then and then you have to consider the splitting pattern of C. Okay, that is then the signal C, that is the peak due to OH. അവിടെ അതെന്താ എത്രയായിട്ടായിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക? ദാറ്റ് വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു 3. 3 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. വൈ? ബിക്കോസ് ഇൻ ദ നൈബർഹുഡ് ഓഫ് OH ആരുണ്ട്? CH2 is present, and CH2 contains 2 protons. Therefore, this peak due to OH will split into 2 + 1 3. 3 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. Here also you will get a triplet. ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രിപ്ലെറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രമോ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? You will get a triplet like this. See, okay, then you have to consider the second one, B. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, അതും കൂടെ പറയണം. അതിനെങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? If we are considering the signal signal B, that is the peak due to CH2. ഇവിടെ എന്താ പറയുക പ്രശ്നം? This CH2 has 2 different neighbors. CH2 സെൻറ്ററിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ആയിട്ട് 2 different protons are present. That is, ഏതൊക്കെയാണ്? 3 protons from CH3 group and 1 proton from OH group. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് CH2-ന് വരുന്നുണ്ട്. Because of this, the peak due to CH2, that will split into എന്താണ് 3 + 1 into 1 + 1. That means
you have to apply the rule n plus 1 into n dash plus 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും 3 plus 1 into 1 plus 1 that is equal to 8. 8 ആയിട്ടായിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. Therefore we will get a multiplet. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മൾട്ടിപ്ലറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ പീക്ക് ബിയുടെ peak here, the peak B or the CH2 has two neighbors, two different protons are present, two different neighbors are present, that is one CH3 group and one OH group. Because of this, our spectrum or our peak B will split into a multiplet. Multiplet ആയിട്ടായിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ NMR സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? ദെൻ ദ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ NMR സ്പെക്ട്രം വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്യുവർ എത്തനോളിൻ്റെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ NMR സ്പെക്ട്രം വരുന്നത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പീക്ക് ബി ദാറ്റ് ഈസ് സ്പ്ലിറ്റഡ് ആസ് ഇൻറ്റു എ മൾട്ടിപ്ലറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ്, 8 ആണെങ്കിൽ ഒക്ടറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ഹിയർ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഒക്ടറ്റ്. യു മസ്റ്റ് കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ മൾട്ടിപ്ലറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് an octet, അങ്ങനെ ഒക്ടറ്റ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ then it should be a peak originated from 7 plus 1 is equal to 8. That is, it is originated from 7 equivalent neighboring hydrogens. Then only you can call it as an octet. ക്ലിയർ അല്ലേ? അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പീക്ക് വന്നത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ്? 2 ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ് CH2 സ്പ്ലിറ്റഡ് ഇൻറ്റു 8 അല്ലേ? ബട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വി കനോട്ട് കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ആൻ ഒക്ടറ്റ്, വി മസ്റ്റ് കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ മൾട്ടിപ്ലറ്റ്. അപ്പം ഒക്ടറ്റ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? ദ പീക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ഓർ ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് മസ്റ്റ് ബി ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം 7 equivalent നൈബറിംഗ് പ്രോട്ടോൺസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 7 plus 1 n plus 1 then only you can call it as an octet. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു? 3 plus 1 into 1 plus 1 2 1 plus 1 that is equal to 8. അങ്ങനെയാണ് വന്നത്. therefore you must call it as a multiplet. തിരിയരുത്. അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിനെ മൾട്ടിപ്ലറ്റ് എന്നേ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒക്ടറ്റ് എന്നൊരിക്കലും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ക്ലിയർ? ദെൻ ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂസിങ് ദ പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ യു ആർ അപ്ലൈയിങ് പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ പീക്ക് ഏരിയ. അതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. ബട്ട് ഹിയർ ദാറ്റ് ഓൾസോ നോട്ട് പോസിബിൾ ഹിയർ. ഇൻ ദിസ് കേസ് ഒക്ടറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ? ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഒക്ടറ്റ് യൂസിങ് ദ പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ we have to expect a particular intensity ratio that is 1:, നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ ഒക്ടറ്റ് വരുമ്പോൾ താഴെ വരുന്ന കറക്റ്റ് വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയാം. 1:7:21:35:35:21 7:1 ഒക്ടറ്റ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് ഒക്ടറ്റായിട്ടല്ല, മൾട്ടിപ്ലറ്റ് എന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. therefore we cannot write this one. ഈ ഒരു റേഷ്യോ നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. But here in ethanol we will get the intensity ratio like 1:1:3:3:3:3:3:1:1. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. മൾട്ടിപ്ലറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒക്ടറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ ഫ്രം ദ പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫോർ ഒക്ടറ്റ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ ലൈക്ക് ദ പ്രീവിയസ് വൺ. ബട്ട് വി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് this for ethanol. For ethanol we are getting the intensity ratio like this one 1:1:3:3:3 അങ്ങനെയേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനെ എന്തെന്ന് പറയാം? ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് റീസൺസ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ ഒക്ടറ്റ്. വി കനോട്ട് കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ആൻ ഒക്ടറ്റ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഡബ്ലറ്റ് ഓഫ് എ ക്വാർട്ടറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതിന് നമുക്ക് ഒക്ടറ്റ് എന്ന് പറയണ്ട, നമ്മളിതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആൻ ഡബ്ലറ്റ് ഓഫ് എ ക്വാർട്ടറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 8 കിട്ടിയത്, നമ്മൾ ഒക്ടറ്റ് എന്ന് പറയില്ല, ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഡബ്ലറ്റ് ഓഫ് എ ക്വാർട്ടറ്റ്. ഇനി ഈ ഡബ്ലറ്റ് ഓഫ് എ ക്വാർട്ടറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാര്യം എന്താണ്? വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് എ ഡബ്ലറ്റ് ഓഫ് എ ക്വാർട്ടറ്റ്? അത് നമുക്ക് പറയാം, അത് ചെയ്ത് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ്? ഹിയർ
നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു എ ക്വാർട്ടറ്റ്, and then each signal of that quartet will split into doublets. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്തെ ആ ഒരു പീക്ക് ബി ഇല്ലേ, വേറെ സിഗ്നലുകളല്ല, പീക്ക് ബി, ദാറ്റ് പീക്ക് ബി ദാറ്റ് വിൽ ഫസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു എ ക്വാർട്ടറ്റ്, and then each signal in that quartet means 4 കുഞ്ഞു സിഗ്നലുകൾ കാണുമല്ലോ, ആ 4 സിഗ്നലുകളും എന്തായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും? then it will split into a doublet. ഓരോന്നും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. this 1 2 this 2 doublet. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. therefore we are calling it as a doublet of a quartet. ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ CH2 അതെവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? we know this CH2 has 2 different neighboring protons. CH2ന് 2 നൈബറിങ് പ്രോട്ടോണുകളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ CH3 ഉണ്ട്, OH ഉണ്ട്. അപ്പോൾ CH2ൻ്റെ നൈബറിങ് പ്രോട്ടോണുകളായിട്ട് CH3 ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് OH ഈസ് പ്രസൻറ്റ്. രണ്ടും വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് our multiplet. നമുക്ക് കിട്ടിയ multiplet that is actually originating from these 2 different protons. CH2 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെ കാരണം എന്തായിരുന്നു? ഈ 2 ഡിഫറെൻ്റ് പ്രോട്ടോണുകളാണ്, നൈബറിങ് പ്രോട്ടോണുകളാണ്. CH3 പ്രോട്ടോണും OH പ്രോട്ടോണും ആയിരുന്നു, അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ദിസ് CH3 ഹാസ് 3 പ്രോട്ടോൺസ്. വിനോ CH3യിൽ 3 പ്രോട്ടോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ CH3 എത്രയായിട്ടായിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക? Because of these 3 protons, then the splitting will be എന്തൊക്കെയായിട്ടായിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക? then the splitting of this CH2 due to this CH3 peak will be, our peak will split into 3 plus 1 is equal to 4. that is a quartet. അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. എന്താണ് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട്? CH3 CH2 OH. നമ്മൾ നോക്കുന്നത് CH2ൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ്. ഈ CH2 ഹാസ് 2 നൈബേഴ്സ്, CH3 ആൻഡ് OH, അല്ലേ? അപ്പോൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ മൾട്ടിപ്ലെറ്റ്, ആൻഡ് ദിസ് മൾട്ടിപ്ലെറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡ്യൂ ടു CH3 ആൻഡ് OH. CH3 ആൻഡ് OH. ഈ CH3യുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസും OHൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ CH2 മൾട്ടിപ്ലെറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് അവർ CH2 വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു എ ക്വാർട്ടറ്റ്. അപ്പോൾ ക്വാർട്ടറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ആരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം? സ്വാഭാവികമായും CH3യുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലേ? ദ CH3 ഹാസ് 3 protons, and because of these 3 protons, the splitting due to CH3, our peak B will first split into 3 plus 1 4. that is a quartet. okay, അപ്പോൾ ക്വാർട്ടറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? then this quartet will split into a doublet. ക്വാർട്ടറ്റ് ഡബിളറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? OHൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലെ CH3യുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് CH2ന് കിട്ടി. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് CH2ൻ്റെ പീക്ക് 4ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു, ക്വാർട്ടറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി OHൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരും, OH പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരും. And because of the OH proton, this quartet will again split into doublet. ആ OHൻ്റെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, OHൽ എത്ര ഹൈഡ്രജനാണ് ഉള്ളത്? ഒരെണ്ണം. അപ്പോൾ 1 plus 1 2 ഡബിളറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ 4 കുഞ്ഞു സിഗ്നലുകളും 2 ആയിട്ട് ഡബിളറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ദിസ് 1 സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു 2, ദിസ് 1 സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു 2, ദിസ് 1 ഡബിളറ്റ്, ദിസ് 1 ഡബിളറ്റ്. ഇത് 4ഉം ഈ 2 ഡബിളറ്റുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. Therefore, we can say this as a doublet of a quartet. ക്വാർട്ടറ്റിൻ്റെ ഡബിളറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലൊരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഒക്റ്ററ്റ്. ഒക്റ്ററ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ 7 + 1 8 ഒരു നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എഴുതാൻ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടന്നത് കാരണം ആദ്യം ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് അത് ഒരു രീതിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു, അടുത്ത ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന സിഗ്നൽ മറ്റേ ആളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. Therefore, we are calling it as a doublet of a quartet. Doublet means 2. Quartet means 4. That means 2 into 4 is equal to 8. ഇങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒക്റ്ററ്റ് എന്ന് വിളിക്കരുത്. മസ്റ്റ് കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ മൾട്ടിപ്ലറ്റ് ഓർ എ ഡബിളറ്റ് ഓഫ് എ ക്വാർട്ടറ്റ്.
തിരിച്ചും പറയാം, ക്വാർട്ടറ്റ് ഓഫ് എ ഡബിളറ്റ് എന്നും പറയാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഡബിളറ്റ് ഓഫ് എ ക്വാർട്ടറ്റ് എന്നാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇനി അത് നിങ്ങൾക്കത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരിക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അതൊരു ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുന്നതിന് ദിസ് വൺ ഈസ് മോർ ഈസി. ഈ ഡബിളറ്റ് ഓഫ് എ ക്വാർട്ടറ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അപ്പം പലർക്കും മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കാം. എന്താണ്? വൈ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് 1:1:3:3:3:3:3:1:1. അപ്പം ഡബിളറ്റ് ഓഫ് എ ക്വാർട്ടറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഒക്ടറ്റ് അല്ല മൾട്ടിപ്ലറ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി. എന്തുകൊണ്ട് പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മളിവിടെ എടുത്തില്ല? പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 1:7:2 എന്നുള്ളത് എടുത്തില്ല. വൈ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്? ഈ ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ CH3CH2OH. Here the area under the CH2 peak, what is that area? CH2 peakന്റെ ഏരിയ എത്രയാണ്? CH2ൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ്? That is 2. Okay, and here different types of protons are coupled together. അല്ലേ, എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ CH2 ആയിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരൊക്കെയുണ്ട്? CH3 is coupled and OH is coupled. രണ്ടും CH2 ആയിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And here two different types of protons are coupled. That is CH3 protons and OH protons are coupled with CH2. Because of this coupling, this particular peak, ഏത് പീക്കാണ്? നമ്മുടെ പീക്ക് B. This particular peak will split into, first it will split into a quartet and then it will split into a doublet. അതിപ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു തന്നത് തന്നെയാണ്. ആദ്യം CH3യുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് B പീക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് OH പ്രോട്ടോൺ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വന്ന ക്വാർട്ടറ്റ് ഡബിളറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് തന്നെയാണ്. ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ്, വി ഓൾ നോ വാട്ട് ഈസ് കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. എന്താണ് കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്തായിരുന്നു? ദ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ദിസ് കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിൽ സേ ദി എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു കപ്ലിംഗ് പ്രോട്ടോൺസ്. കപ്ലിംഗ് പ്രോട്ടോണുകൾക്കിടയിലുള്ള എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ അത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എത്തനോൾ, ഹിയർ ദിസ് CH2 ഹാസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് നൈബേഴ്സ്, CH3 ആൻഡ് OH. ദെയർഫോർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദിസ് ഹാസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്സ്. എന്താ? Here this CH2 have two different type of neighboring hydrogens and these two have different coupling constants. ഏതൊക്കെയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? ദ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് CH3 ആൻഡ് CH2. CH3യും CH2യും കൂടെ കപ്പിൾ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു വാല്യൂ, ആ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് 8 Hz. ആൻഡ് ദ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് OH ആൻഡ് CH2, CH3 CH2 OH, CH3യും CH2യും കൂടെ കപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് 8 Hz. ആൻഡ് CH2വും OHും തമ്മിൽ കപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് 6 Hz. അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എങ്ങനെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. First we will explain the splitting due to CH3 and then we will explain the splitting due to OH. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന്. നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് CH3 CH2 OH, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ്, അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇത് രണ്ടിനും പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. CH3യുടെ നൈബറായിട്ട് CH2 ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ OHൻ്റെ നൈബറായിട്ട് CH2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഈസ് ഓക്കെ. ദെൻ ബട്ട് here the CH2 has two different neighbors, CH3 and OH. Okay, because of these two different neighbors we will get the influence, the splitting will be due to this CH3 protons and OH protons. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? the CH2 protons first it will split into a quartet due to CH3 and then this quartet will split into doublets. ആ ക്വാർട്ടറ്റിലുള്ള ഓരോ പീക്കും ഡബിളറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് OH. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വി വിൽ ഗെറ്റ് എ മൾട്ടിപ്ലറ്റ് ആൻഡ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ 1:3:1:3:3:3:3:3:1.
അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്താണ്, കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഹിയർ, ആൻഡ് ഹിയർ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ദ CH3 ആൻഡ് CH2. The coupling between CH3 and CH2, that is 8 Hertz, and coupling between CH2 and OH, that is 6 Hertz. അപ്പം ഇനി ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ CH3 CH2 OH, യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദിസ് വൺ, ദിസ് CH2. ഈ CH2 സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഈ എന്താ പറയേണ്ടത്, CH3യുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് CH2 എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് ആദ്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ അപ്പോൾ സിൻസ് ദിസ് CH3 ഈസ് ദ നൈബർ, അപ്പോൾ CH3 നൈബർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും, 3 + 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 അല്ലേ. ദെയർഫോർ ദിസ് B, നമ്മുടെ പീക്ക് B, ദാറ്റ് വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു എ ക്വാർട്ടറ്റ്. അത് 4 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും, ക്വാർട്ടറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് CH3 or this peak will split into 4, that is a quartet. നമുക്കറിയാമല്ലോ. ദെൻ അതുപോലെ നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ. ഫ്രം പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ ദ ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പീക്സ്, പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഏരിയ എത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഫ്രം പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ വി ക്യാൻ സേ ദ ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പീക്ക് ഈസ് 1:3:3:1. ദാറ്റ് ഓൾസോ വി നോ. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. 1:3:3:1. എങ്ങനെയാണ് പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ എഴുതുമ്പോൾ 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1. അപ്പം ഇതാണ് ഫോർ ക്വാർട്ടറ്റ്. Therefore the area between the individual peak for this is 1:3:3:1. Then okay, this 1:3:3:1. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 8 അല്ലേ. 1 + 3 + 3 + 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് വി നോ ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ, നമ്മുടെ ഈ പീക്കിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ റെസൊല്യൂഷൻ NMR പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പറയാം, ഈ ഫസ്റ്റ് പീക്ക് ബിയുടെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ശരിക്കും എത്രയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 2. ടോട്ടൽ ഏരിയ 2 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം, ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പം 8, ടോട്ടൽ ഏരിയ 8 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1:3:3:1 മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം, 1/8 3/8 3/8 1/8. അതായത് ടോട്ടൽ ഏരിയ 2 ആയിരുന്ന ആളാണ് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ചെറിയ 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 പീക്കുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെയർഫോർ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം, സിൻസ് ദ ഏരിയ ഈസ് 2, total area is 2, we will write it as 2/8 6/8 then 6/8 then 2/8. അപ്പോൾ that is, this is 1/4 3/4 3/4 1/4. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ, ഇത് ഈ വാല്യൂസ് ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ്, അതായത് 1/4 + 3/4 + 3/4 + 1/4 ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് 8/4 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഏരിയ. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ഏരിയ 2 ഉണ്ടായിരുന്ന പീക്ക് എത്രയായിട്ട് ഈ കുഞ്ഞു പീക്കുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോന്നിൻ്റെയും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 3/4 3/4 1/4 ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പറയണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്രയാണ്, ഹിയർ ദ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് 8 Hertz. കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 8 Hertz ആണ്. വാട്ട് ഈസ് കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 അഡ്ജസൻറ്റ് പീക്സ്. അതായത് ഈ 2 പീക്കിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 8 Hertz, ഇതിനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 8 Hertz, ഇതിനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 8 Hertz. അപ്പോൾ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇവിടെ 8 Hertz ആണ്. അതെല്ലാം ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ നമുക്ക് ശരിക്കും എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിംഗിൾ സിഗ്നല് 4 ഈക്വൽ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ 1
2, 3, 4. This distance is 8, this distance is 8 hertz and this distance is 8 hertz. ഓരോന്നും 8 ആണ്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഏരിയ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 1/4, 3/4, 3/4, 1/4. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പം 2 യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഇതേ രീതിയിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 8 ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സിംഗിൾ സിഗ്നലിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് 1/4, 3/4, 3/4, 1/4 ഈ രീതിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ദിസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് CH3യുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് CH2ന് സംഭവിച്ച സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ വന്നത്. ഇനി യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡ്യൂ ടു OH. ബിക്കോസ് ഓഫ് OH this quartet, this is a quartet അല്ലേ, because of this OH group this quartet will split into doublet. എന്തുകൊണ്ടാണ്? OHൽ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ 1 + 1 2. അപ്പോൾ ഈ ഒരു OHൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം നമ്മുടെ ഈ CH2ൻ്റെ കോർട്ടറ്റ് പീക്കുകൾ എത്രയായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും? ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പീക്കും ഡബിളറ്റുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് എങ്ങനെയാണ്? 1 + 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഡബിളറ്റ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഡബിളറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഈസ് 1:1 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് കോർട്ടറ്റിനകത്തുള്ള ഓരോ പീക്കും, കോർട്ടറ്റിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പീക്ക്, ദിസ് പീക്ക് ആൻഡ് ദിസ് പീക്ക്, ഓരോ പീക്കും ഡബിളറ്റുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെയും കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ. എത്രയായിരുന്നു? 6 ഹെഡ്സ്. അതായത് വെൻ ദേ ആർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ഡബ്ലറ്റ് ദെൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിംഗിൾ പീക്ക്, ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിഗ്നൽസ് വിൽ ബി 6 ഹെഡ്സ്. അത് 6 ഹെഡ്സ് ആണെന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ആ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ 2 ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഇത് ഇവിടെ ഈ രീതിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത്രയും ഏരിയ ഉള്ളതാണ് വീണ്ടും ഡബിളറ്റുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് വൺ വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു 2, രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അടുത്ത ദിസ് പീക്ക് വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ഡബിളറ്റ്, ദിസ് വൺ വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ഡബിളറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ഡബിളറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് 6 ഹെഡ്സ്. This is 6 hertz, this one 6 hertz, this distance 6 hertz and this one 6 hertz. ഓരോന്നും 6 ഹെഡ്സ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഡബിളറ്റുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഏരിയയോ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ 8 ആയിരുന്നതാണ്, ഇവിടെ ഇടയിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി 8 ആയിരുന്നതാണ് വീണ്ടും ഈ രീതിയിലേക്ക് ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ദിസ് ഈസ് 1/8 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ നമുക്കിനി ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഡബിളറ്റുകളുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എങ്ങനെ വരും, അതായത് ഈ കിട്ടിയ 8 പീക്കുകളുടെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് യു ഹാവ് ടു ചെക്ക്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഹിയർ ദിസ് 1/4 ഏരിയ ഉള്ള പീക്ക്, ആ പീക്കാണ് എന്തായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 2 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത്. അതായത് 1:1 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 1/4 ഏരിയ ഉള്ള ആൾ 1:1 ഡബിളറ്റായിട്ട്, 1:1 മീൻസ് 50-50, പകുതി ഒരേപോലെ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡബിളറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് 1/4 ഏരിയ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് 1/8, 1/8. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 3/4 ഏരിയ ഉള്ള ആൾ എന്തായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു? 1:1 ഡബിളറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? 3/8, 3/8. ഹിയർ ഓൾസോ 3/8, 3/8. ഹിയർ 1/4 ഉള്ളതാണ് ഇവിടെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1/8, 1/8, 50-50. അതായത് ഈക്വൽ അല്ലേ വരുന്നത് 1:1 ആവുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒരേപോലെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇവിടെ നടന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 8 പീക്കിൻ്റെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ദാറ്റ് ഈസ് 1/8, 1/8, 3/8,
3/8, then 3/8, 3/8, 1/8, 1/8, 1 2 3 8 പീക്കുമായല്ലോ. ഓക്കെ, സോ these are the intensities or area under the peak of the individual നമ്മുടെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പാറ്റേണിനകത്ത് വരുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ പീക്കിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്കിതിൻ്റെ റേഷ്യോ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ what is the ratio between the area under the split pattern? ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ റേഷ്യോ എങ്ങനെ എഴുതാം? അപ്പോൾ റേഷ്യോ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ 8 അല്ലേ. ഹിയർ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് സെയിം, ദാറ്റ് ഈസ് 8. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ 8 അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കത് വി ക്യാൻ നെഗ്ലക്ട് ദാറ്റ്. ആ 8 അങ്ങ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. ദെയർഫോർ ദ റേഷ്യോ വിൽ ബി ലൈക്ക് 1:1:3:3:3:3:3:1. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മുടെ ആ ഒരു റേഷ്യോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പാറ്റേണിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങില്ലേ അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ ഒരു റേഷ്യോ ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള റീസൺ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ വന്നില്ലേ, ഈ രീതിയിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നതാണ് ഈ റേഷ്യോ ഇങ്ങനെ വന്നത്. യൂസിങ് ദിസ് വി വിൽ ഡ്രോ ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡയഗ്രാം. അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം. ആ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡയഗ്രാമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ദിസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വന്നത്? നമ്മുടെ CH3 CH2OHൻ്റെ ഈ ഒരു സിഗ്നലിന് ഇവിടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ശരിക്കും CH3 പ്രോട്ടോണുകളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസും വരുന്നുണ്ട്, OH പ്രോട്ടോണുകളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസും വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദിസ് CH3 ആൻഡ് OH പ്രോട്ടോൺ ദിസ് വിൽ സ്പ്ലിറ്റ്. അപ്പോൾ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു മൾട്ടിപ്ലറ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? 3+1 × 1+1 ദാറ്റ് ഈസ് 8. ഇങ്ങനെ 8 എണ്ണമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അതിനെ ഒക്ടറ്റ് എന്ന് വിളിക്കില്ല, ബിക്കോസ് ഇതിപ്പോൾ ഒക്ടറ്റ് അല്ലല്ലോ. ഒക്ടറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ 1 നമ്മുടെ പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു എ ക്വാർട്ടറ്റായിട്ട് ആദ്യം അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. അതാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചത്. ക്വാർട്ടറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ദിസ് ഓരോ പീക്കും ഇൻസൈഡ് ദിസ് ക്വാർട്ടറ്റ് ഓരോ പീക്കും എന്തായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും? ഡബിളറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദിസ് OH, because of the influence of this OH, this quartet will again split into doublets. ഓരോന്നും ഡബ്ലറ്റുകളായിട്ട് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? നമ്മുടെ സിഗ്നലിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇങ്ങനെ മാറിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്. പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ അത് 8 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒക്ടറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മുടെ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ഒന്ന് 8 ഹെഡ്സും ഒരെണ്ണം 6 ഹെഡ്സും ആയിരുന്നു. ആദ്യത്തേതിനകത്ത് 8 ഹെഡ്സ്, രണ്ടാമത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് 6 ഹെഡ്സ്. ഈ രീതിയിൽ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയത് കാരണം ഈ ഓരോ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈ ഒരു സിഗ്നലിൽ വരുന്നുണ്ട്. രണ്ടും ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും, അടുത്ത് അതിൻ്റെ ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നയാളിൽ രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് അത് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത്? ഈ 1:1:3:3:3:3:3:1 എന്നുള്ള ആ ഒരു വാല്യൂ വന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ ഈ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പം ദിസ് ഈസ് അവർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡയഗ്രാം, or we can call it as a coupling diagram that will be like this. And from this diagram we can clearly explain why it is not an octet. അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഒക്ടറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ കിട്ടുമായിരുന്നു. if it is an octet, it will be the intensity ratio will be from depending on our പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒക്ടറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ, ഫ്രം ദ പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് 1:7:21:35:35 21:7:1 ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രം പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുമായിരുന്നു. ബട്ട് ഹിയർ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? 1:1:3:3:1 വന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ?
അപ്പോൾ this is the NMR spectrum of pure ethanol. അപ്പോൾ if you are taking the NMR spectrum of pure ethanol, you will get the spectrum like നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച അതേ രീതിയിലായിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോയും ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പം ഈ രീതിയിൽ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്പെക്ട്രം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ വരയ്ക്കണം. മറ്റേ നമ്മൾ 7 ആണെങ്കിലും 21 ആണെങ്കിലും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. 8 പീക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരയ്ക്കുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്യുവർ എഥനോളിന്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി ഇതൊരു ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ്. ഇതൊരു മറ്റ് മുന്നേയൊക്കെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടെ എന്താ ശരിക്കും സംഭവിച്ചത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ സംടൈംസ് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആർ വർക്കിംഗ് ടുഗദർ വിത്ത് 1 സിഗ്നൽ, എ സിംഗിൾ സിഗ്നൽ. എന്താ വന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ കണ്ടു എന്താ വന്നേ? 8 hertz and 6 hertz. That is a coupling constant. 2 different coupling constants. They are working together in a single signal. ആ CH2ൻ്റെ സിഗ്നലിൽ ഈ 2 കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഒരുമിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ്. Therefore, special care also needed for taking these type of NMR spectrums. Therefore, the splitting should be depending upon the coupling constants. These 2 coupling constants. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരണത് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വിൽ ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ബോത്ത് കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻസ്. വരുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ ഒരേ സിഗ്നലിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ആ രണ്ടും സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. Therefore, for determining the NMR spectrum of these type of compounds, special care is needed. ചുമ്മാ ഓടിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പോലെ പെട്ടെന്ന് NMR എടുത്തിട്ട് മാറാൻ നിൽക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള NMR സ്പെക്ട്രം ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുക, വ്യത്യാസം വരും. That is, it is not very easy to record such type of spectrums. ഈസി അല്ല, ചില പ്രത്യേക കെയറൊക്കെ കൊടുത്ത് വേണം ചെയ്യാൻ. ആ കെയർ എന്തൊക്കെയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് സോ ബി വെരി കെയർഫുൾ ഡ്യൂറിങ് റെക്കോർഡിംഗ് ദ സിഗ്നൽസ്. എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ? ദ എത്തനോൾ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എക്സ്ട്രാ പ്യുവർ. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എത്തനോൾ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ എക്സ്ട്രാ പ്യുവർ ആയിരിക്കണം. വി ഷുഡ് നോട്ട് എക്സ്പോസ് ദ സാമ്പിൾ ഓർ സോൾവെൻറ്റ് ഇൻ ടു ലൈറ്റ്, ഹീറ്റ്, എയർ ഓർ എനി അതർ കെമിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു NMR സ്പെക്ട്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചുമ്മാ NMR സ്പെക്ട്ര എടുക്കുകയല്ലോ ചെയ്യുന്ന. നമ്മുടെ സാമ്പിളിനെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ സാമ്പിളിനെ ഫസ്റ്റ് യു ആർ ഡിസോൾവിങ് യുവർ സാമ്പിൾ ഇൻ ടു എ സ്യൂട്ടബിൾ സോൾവെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഡ്യൂട്ടീരിയേറ്റഡ് സോൾവെൻറ്റ്സ് ആർ യൂസിങ് ആൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ CdCl3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടീരിയേറ്റഡ് ക്ലോറോഫോം ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ എത്തനോൾ, ആ എഥനോളിനെ നിങ്ങളുടെ സ്യൂട്ടബിൾ സോൾവെൻറ്റിലായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ എടുക്കുന്ന സോൾവെൻറ്റും പ്യുവർ ആയിരിക്കണം, എടുക്കുന്ന സാമ്പിളും പ്യുവർ ആയിരിക്കണം. എടുക്കുന്ന ആൽക്കഹോൾ ഈസ് എക്സ്ട്രാ പ്യുവർ ആൻഡ് സോൾവെൻറ്റ് ഓൾസോ എക്സ്ട്രാ പ്യുവർ. അതുപോലെ ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലൈറ്റുമായിട്ട് എയർ, അതുപോലെ ഹീറ്റ്, ഇനി അതർ കെമിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്, ലാബല്ലേ, അപ്പോൾ വേറെ കെമിക്കൽസൊക്കെ വരാമല്ലോ, അതുമായിട്ടൊന്നും കോണ്ടാക്റ്റ് വരാൻ പാടില്ല. ഇനി അങ്ങനെ വന്നാലോ, ഇഫ് വി ആർ എക്സ്പോസിങ് ദ സോൾവെൻറ്റ്, ഓക്കെ, ഓർ അവർ സാമ്പിൾ ഇൻ ടു ലൈറ്റ്, ഹീറ്റ് ഓർ എനി അതർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്, കെമിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്, അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പോഷർ സംഭവിക്കാം. അതല്ല, ഇഫ് വി ആർ കീപ്പിംഗ് ദ സോൾവെൻറ്റ് ഫോർ ലോങ് ടൈം ആൻഡ് ദെൻ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ദ NMR സ്പെക്ട്രം. നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു, അതായത് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ എഥനോളിനെ ഒരു സോൾവെൻറ്റ് ഡ്യൂട്ടീരിയേറ്റഡ് ക്ലോറോഫോമിലൊക്കെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി കുറച്ച് സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ചുറ്റിയടിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം NMR എടുക്കാം. അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾസ് ഓർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. ആൽക്കഹോൾസ് അല്ല, ഇതുപോലെ വരുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ദെൻ ഇനി അതല്ലാതെ വേറെ ഏത് രീതിയിൽ സംഭവിക്കാം? ഇഫ് വി ആർ കീപ്പിംഗ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓവർ നൈറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ദ NMR സ്പെക്ട്രം. നമ്മൾ ഇന്ന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു, വൈകുന്നേരമൊക്കെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ അതിനെ അവിടെ വെച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, നാളെ വന്ന് റെക്കോർഡിങ്ങിനായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോഴും
ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കേസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട രീതിയിൽ, അതായത് നമ്മുടെ പ്യുവർ എഥനോളിന് കിട്ടിയ NMR സ്പെക്ട്രം ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ കിട്ടുക. ഇൻ ഓൾ ദ സ്യൂട്ടബിൾ ഓൾ ദ കേസസ്, ഓൾ ദീസ് സിറ്റുവേഷൻസ്, ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ നമ്മളെ ലൈറ്റ്, ഹീറ്റ്, എയർ ഓർ കെമിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ആ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നത്? ഇഫ് യു ആർ എക്സ്പോസിങ് അവർ സോൾവെൻറ്റ്സ് or keeping our solvent for a long time, solvent or not our solution for a long time, solvent അല്ല, നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറേ സമയം വെച്ചതിന് ശേഷം NMR എടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നാളെ രാവിലെ എടുക്കുന്നു, ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ അതവിടെ ലാബിൽ ഇരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു, അതിന് ശേഷം നാളെ എടുക്കുന്നു നമ്മുടെ NMR എടുക്കാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ അവർ സൊല്യൂഷൻ വിൽ ഡാമേജ്. All these situations may damage our sample. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ സാമ്പിളിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യും. അതായത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അതിനകത്തേക്ക് വരാം. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുകൊണ്ടല്ല, എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരിക, ലൈറ്റ്, ഹീറ്റ്, വേറെ ഏതെങ്കിലും കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് മൂലം നമ്മുടെ സാമ്പിള് ഡാമേജ് ചെയ്യപ്പെടാം, നമ്മുടെ സാമ്പിളിനകത്ത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വരാം. Because of these conditions, our sample became impure. അപ്പോൾ impure ethanol ആയി മാറി. That is, there may be some catalytic amount of acidic or basic impurities may be generated. Catalytic amount means very little amount. വളരെ കുറച്ച് impurities ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക. Acidic or basic impurities may be generated. വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്, പക്ഷേ ആ വളരെ കുറച്ച് മതി അവിടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മച്ച് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് അസിഡിക് ഓർ ബേസിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഇനഫ് ഫോർ മേക്കിംഗ് വണ്ടേഴ്സ്. അതായത് വളരെ കുറച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് അതിനകത്ത് വന്നതെങ്കിലും അത് തന്നെ ധാരാളമാണ്, നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട രീതിയിലുള്ള സ്പെക്ട്രം ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുക, അതിനകത്ത് വേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വേറൊരു രീതിയിലൊരു സ്പെക്ട്രം ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ കെയർ വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ കെയർ എന്താണ്? നിങ്ങൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക, ആ എടുക്കുന്ന സോൾവെൻറ്റ് എക്സ്ട്രാ പ്യൂർ ആയിരിക്കണം, സാമ്പിളും എക്സ്ട്രാ പ്യൂർ ആയിരിക്കണം, എഥനോളും എക്സ്ട്രാ പ്യൂർ ആയിരിക്കണം, ഉണ്ടാക്കുക, അപ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി NMR എടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്യുവർ എഥനോളിന് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് NMR സ്പെക്ട്രം കിട്ടും. അതല്ലാതെ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ സമയമനുസരിച്ച് പതുക്കെ സമാധാനമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ മറ്റ് ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് വളരെ ട്രേസ് എമൗണ്ടിലായിരിക്കും അസിഡിക് ഓർ ബേസിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് മച്ച് ട്രേസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഇനഫ് ഫോർ മേക്കിംഗ് വണ്ടേഴ്സ്. അവിടെ എന്താ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? This thing may do the exchange of OH protons between the ethanol molecule. നമ്മുടെ മോളിക്യൂളിനകത്ത്, എത്തനോളിനകത്ത് ഒരു OH ഇല്ലേ, CH3CH2OH, ആ OH പ്രോട്ടോണുകൾ വേറെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുള്ള വേറെ എത്തനോൾ മോളിക്യൂളുകളുമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ പ്രോട്ടോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എങ്ങനെയാണ്? ഇഫ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് വൺ ആൽക്കഹോൾ മോളിക്യൂൾ like ROH and another molecule ROH dash അല്ലെങ്കിൽ ROH star, ഒരെണ്ണം ROH എന്നും വേറൊരെണ്ണം ROH സ്റ്റാറും ആണെങ്കിൽ, if there is an acidic or basic impurity, then this hydrogen will exchange between the molecule. ഒരെണ്ണം ROH, ഒന്ന് ROH സ്റ്റാർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ if there is an acidic or a basic impurity, നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പോഷർ എയറുമായിട്ടൊക്കെ കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് അസിഡിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ സാമ്പിൾ ഇമ്പ്യൂർ ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരെണ്ണത്തിലകത്തുള്ള ഹൈഡ്രജൻ മറ്റേതിനകത്തുള്ള ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? If there is an acidic or a basic impurity, then this hydrogen will be exchanged between the മോളിക്യൂളിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ഹൈഡ്രജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരിടത്ത് ROH സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു, അടുത്തത് ROH സ്റ്റാർ ROH, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ഹൈഡ്രജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നാലും കപ്ലിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? In order to see the coupling to work, there should be a particular residence time for the hydrogen atom.
കപ്ലിംഗ് നടന്നാൽ നമുക്ക് മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കിട്ടുള്ളൂ, സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, പക്ഷേ കപ്ലിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു മോളിക്യൂളിനുള്ളിൽ കുറച്ച് സമയം നിൽക്കണം, അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടുന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ചാടുന്നുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ചാടും. ഇത് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്. In order to see a coupling to work, coupling നടക്കണമെങ്കിൽ there should be a particular residence time. എന്താണ് ഈ റെസിഡൻസ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? The residence time means how long a hydrogen atom can reside in a particular molecule. For example, ROH. ഇത് ROH ആണെങ്കിൽ ഈ ROHയിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലേ, ആ ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ ഇരിക്കണമെന്നില്ല, അത് അടുത്തതിലോട്ട് ചാടും. അവിടെ അതിരിക്കില്ല, അവിടെ നിന്ന് അത് വീണ്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ട് ചാടും. ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു റെസിഡൻസ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ റെസിഡൻസ് ടൈം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ് റെസിഡൻസ് ടൈം? മീൻസ് ഹൗ ലോങ് എ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ക്യാൻ റിസൈഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂൾ. ഒരു മോളിക്യൂളിൽ എത്ര സമയം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ നിൽക്കുന്നു, അതിനെയാണ് അതിൻ്റെ റെസിഡൻസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നാൽ മാത്രമേ ആ OHും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത CH2 ആയിട്ട് കപ്ലിംഗ് നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇതാ ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല, അത് അവിടെ നിന്ന് ചാടി പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ഹൈഡ്രജനിൽ പോവുകയാണ്, അപ്പുറത്തെ OHലേക്ക് മോളിക്യൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നു, ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. Okay, if the exchange is happening, ഇങ്ങനെ മാറുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്, this exchange is happening between the molecule, then the residence time also decreases. ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ residence time കുറയും. residence time കുറഞ്ഞാലോ? if the residence time is decreasing, then that hydrogen will not be able to take part in spin-spin coupling. ഇതിങ്ങനെ ചാടിപ്പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൈഡ്രജന് CH2 തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന CH2 ആയിട്ട് കപ്ലിംഗ് നടക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ റെസിഡൻസ് ടൈം കൂടുതലോ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ, അതിനകത്ത് മിണ്ടാതെ ചുമ്മാ അനങ്ങാതെ അത് അവിടെ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ മറ്റേ ആൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചെന്താണ്? എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നു. If the exchange is happening between the molecule, then the residence time will decrease. residence time കുറയും. residence time കുറഞ്ഞാൽ, if the residence time is decreasing, then that hydrogen will not be able to take part in spin-spin coupling with the CH2 or any other protons. അതിന് കപ്ലിംഗ് സംഭവിക്കില്ല. This is actually happening in our ethanol, impure ethanol. impurity വന്നാൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ എഥനോൾ മോളിക്യൂളിൽ CH3 CH2 OH, ആ OH ചാടി നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അപ്പോൾ അവിടെ റെസിഡൻസ് ടൈം ഇല്ല. റെസിഡൻസ് ടൈം കുറവായത് കാരണം എന്ത് പറ്റി? ഇതും ആ OHും OHലെ പ്രോട്ടോണും CH2 ആയിട്ട് കപ്ലിംഗ് നടക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതെങ്ങനെയാണ് ഇമ്പ്യൂർ ആയത്? ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ എഥനോൾ, our ethanol is dissolved in CdCl3. For taking the NMR spectrum, you are dissolving your ethanol in CdCl3. Okay, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോവാണ്. Unfortunately, this CdCl3 is contaminated. എങ്ങനെയാണ്? എയറുമായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ വന്ന ഒരു CdCl3 ആണ് നിങ്ങളെടുത്ത് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത്, അതിനകത്ത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ NMR സ്പെക്ട്രം കിട്ടുമ്പോഴായിരിക്കും അറിയാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ കെയർ വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സാമ്പിളിനെ CdCl3യിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തെടുത്തു. ആൻഡ് ദാറ്റ് CdCl3 കണ്ടെയ്നിങ് സം ട്രേസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് അസിഡിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്. And that acidic impurity will catalyze the exchange of this hydrogen between the molecules. അവിടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി വന്നു, ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യും. ഹൈഡ്രജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അവിടെ നടക്കാൻ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു പറ്റും? the residence time of this proton decreases. ആ OH പ്രോട്ടോണിൻ്റെ റെസിഡൻസ് ടൈം അവിടെ കുറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന OH ഒരിടത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല, അവിടെ നിന്ന് ചാടി അപ്പുറത്ത് പോയി, അവിടെ നിന്നില്ല, അവിടെ ആൾ ഇപ്പുറത്ത് വന്നു, ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. Since the residence time is decreasing, the coupling will not be observed. പറഞ്ഞു തന്നാലേ? ഓക്കെ, കപ്ലിങ്ങും നടക്കില്ല.
Because of this, the coupling due to that hydrogen may be absent. അപ്പോൾ ആ OH ആയിട്ടുള്ള കപ്ലിംഗ് ഇവിടെ ഇല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ അവർ കോമ്പൗണ്ട് CH3CH2OH, അവിടെ കപ്ലിംഗ് ഏതൊക്കെയാണ് വന്നത്? CH3യും CH2 ആയിട്ട് കപ്ലിംഗ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ CH2വും OH ആയിട്ടും കപ്ലിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ CH3CH2വിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഈ CH3 ആ OH അല്ലേ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഈ CH2 ആൻഡ് OH, the coupling between CH2 and OH is not possible here. Therefore, that splitting also not possible. അല്ലേ? Here, this hydrogen is continuously exchanged or rapidly exchanging between the molecules. Continuous exchange ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. And because of that, this hydrogen will not take part in coupling. കപ്ലിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കില്ല. എപ്പോൾ? If we are using impure ethanol. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംപ്യൂർ എഥനോൾ എടുത്താണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്യൂർ എഥനോൾ മീൻസ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ ഓർ നമ്മളെടുത്ത നമ്മുടെ സോൾവെൻറ്റ് അത് ഇംപ്യൂർ ആയാലും മതി. ഓക്കെ, if we are using the impure ethanol, then this will happen. അതായത് ആ OH എന്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ല? കപ്ലിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ NMR സ്പെക്ട്രം, ഇംപ്യൂർ എഥനോളിൻ്റെ NMR സ്പെക്ട്രം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതും കൂടെ ചെയ്തു നോക്കാം. അപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന്? ഇംപ്യൂരിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ OHും CH2വും തമ്മിൽ കപ്ലിംഗ് നടക്കില്ല. അത് കാരണം അവിടെ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങും ഉണ്ടാവില്ല. അത് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ, അത് ഓർത്തോളുക. അത് വെച്ചിട്ട് നൗ വി വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ NMR സ്പെക്ട്രം ഓഫ് അവർ ഇംപ്യൂർ എഥനോൾ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ്? CH3CH2OH. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ അറിയാം. ഇവിടെ ദ പീക്ക് ഡ്യൂ ടു CH3, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ദാറ്റ് വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു 3. വൈ? Because the CH3 has 2 neighboring protons from CH2, therefore it will split into 2 + 1 3. Therefore we will get a triplet. അപ്പോൾ നമുക്കത് കാരണം CH3ക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രിപ്ലറ്റ് കിട്ടും. അത് ക്ലിയർ. ബട്ട് ദ CH2 കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് then we have to check the splitting pattern of the CH2 peak. CH2ൻ്റെ പീക്കിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ here the CH2 have 2 different neighboring protons. ഏതൊക്കെയാണ്? that is from CH3 and from OH. CH2ന് 2 നൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്, CH3യും OHും. that is this 3 protons from CH3 and 1 proton from OH. അത് CH2ൻ്റെ നൈബറായിട്ട് അവിടെ ഉള്ളതാണ്. ബട്ട് ഹിയർ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ഇംപ്യൂർ എഥനോൾ, ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ്? ആ OH പ്രോട്ടോൺ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കപ്പിൾ വിത്ത് CH2. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് കാരണം ആ OH പ്രോട്ടോൺ CH2ആയിട്ട് കപ്ലിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. ബട്ട് വൺ ഓഫ് ദ നൈബറിംഗ് പ്രോട്ടോൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ OH പ്രോട്ടോൺ, ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കപ്ലിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കില്ല. ദെയർഫോർ ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡ്യൂ ടു OH പ്രോട്ടോൺ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. കപ്ലിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല മീൻസ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്പ്ലിറ്റിങ്ങും അവിടെ ഉണ്ടാകില്ല CH2ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഏതിൻ്റെ മാത്രമാണ്? CH3യും CH2വും ആയിട്ട് കപ്ലിംഗ് ഉണ്ട്. ഓൺലി ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡ്യൂ ടു CH3 വിൽ ബി ഹിയർ. CH3യും CH2വും തമ്മിൽ കപ്ലിങ്ങിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആകെ OHനകത്താണ് ആ പ്രശ്നം വരുന്നത്, കാരണം എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് കാരണം. Therefore here only the splitting due to CH3 will be here. And since this അവിടെ 3 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ, since 3 neighboring protons are present in this CH3, therefore this peak due to CH2 will split into 3 + 1 4. that is a quartet. അപ്പോൾ നമ്മുടെ CH2ൻ്റെ പീക്ക് B, that will split into a quartet. 4 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. നേരത്തെ 8 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത സാധനമാണ്. നമ്മുടെ നേരത്തെ വന്നപ്പം പ്യുവർ എഥനോളിൻ്റെ കേസിലെ സിഗ്നലും കൂടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. അവിടെ അത് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്? CH3യുടെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് 4 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. OHൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് വീണ്ടും 2 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് 8 സിഗ്നലാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്. 8 സിംഗിൾ സിഗ്നലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥാനത്താണ് ഇവിടെ ആ OH ഇമ്പ്യൂരിറ്റി വന്നപ്പോൾ OHന് കപ്ലിംഗ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക്
കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? പീക്ക് ബി വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു എ ക്വാർട്ടറ്റ് ഓൺലി. ആ CH3യുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാത്രമേ ഇവിടെ വരുള്ളൂ ഫോർ ഇംപ്യൂർ എഥനോൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തിനി നമ്മുടെ OHൻ്റെ കാര്യം. Now we have to consider the peak due to OH. The same will happen here also. എന്താണ്? OHും CH2ൻ്റെയും ഇടയിൽ കപ്ലിംഗ് ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് CH2ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ആ OHൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരാത്തത്. ഇതേ പ്രശ്നം ഇവിടെയും വരും. നമ്മുടെ CH2ൻ്റെ നൈബറായിട്ട് OHൻ്റെ നൈബറായിട്ട് CH2 ഉണ്ട്. പക്ഷേ കപ്ലിംഗ് നടക്കാത്തത് കാരണം CH2 പ്രോട്ടോണുകൾക്ക് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസും OHൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് കാരണം ഇവിടെ ആ OHൻ്റെ സിഗ്നൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമോ? നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത്? പ്യുവർ എഥനോളിൽ CH2 ഉള്ളത് കാരണം 2+1 3 മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സിഗ്നൽ എടുത്ത് നോക്കുക, അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം എടുത്ത് നോക്കുക, C എത്രയായിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതെന്ന്. അവിടെ എത്രയായിട്ടായിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? 2+1 3 ആയിട്ടായിരുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇംപ്യൂർ എഥനോൾ ദർ ഈസ് നോ കപ്ലിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ CH2 ആൻഡ് OH. ദെയർഫോർ ഇവിടെയും എന്ത് സംഭവിക്കും? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റാപ്പിഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ OH പ്രോട്ടോൺ, ദ residence time of this OH proton will decreases. ആ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് കാരണം റെസിഡൻസ് ടൈം കുറയും. സോ ദാറ്റ് ദ കപ്ലിംഗ് വിൽ നോട്ട് ബി ഒബ്സർവ്ഡ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ട്രിപ്ലറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത്, ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കില്ല. കപ്ലിംഗ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഹിയർ. ദെയർഫോർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓൾസോ നോട്ട് ബീൻ ഒബ്സർവ്ഡ് ഹിയർ. Therefore the OH signal will also be appear as a singlet. സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വരില്ല, സിംഗ്ലറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. OHൻ്റെ സിഗ്നൽ സിംഗ്ലറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ സിഗ്നലേ കാണുള്ളൂ, സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ NMR സ്പെക്ട്രം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദെൻ വി ക്യാൻ ഡ്രോ അവർ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ NMR സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഇംപ്യൂർ എഥനോൾ ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ ഈ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ NMR ഇംപ്യൂർ എഥനോളിൻ്റെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക. അതായത് എയുടെ പീക്ക് ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ടും ബിയുടെ പീക്ക് ക്വാർട്ടറ്റ് ആയിട്ടും സിയുടെ പീക്ക് സിംഗ്ലറ്റ് ആയിട്ടും ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ, നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ നമ്മുടെ പ്യുവർ എഥനോളിൻ്റെയും ഇംപ്യൂർ എഥനോളും തമ്മിൽ അതിനകത്ത് പീക്ക് വന്നപ്പോൾ കണ്ടോ, ഈ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് സംഭവിക്കും. നമ്മൾ സിഗ്നൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. Therefore, you must be very careful during taking the NMR spectrum of these type of compounds. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്യുവർ ആൻഡ് ഇംപ്യുവർ എഥനോൾ. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടിരുന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളേ. കാര്യം മനസ്സിലായാൽ സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടിരുന്നിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു.